Hi guys, welcome to Cheeky Chica. Guys, before we start, a shout out to Campa. Pudiya India's favorite beverage, Campa is back, Chica. கரெக்டா சொன்ன மச்சான். கேம்பா புதிய இந்தியாவின் கூல் ட்ரிங்க் நம்ம கேம்பா மச்சான். ரீலான்ச் பை ரிலையன்ஸ் கன்சூமர் ப்ராடக்ட்ஸ். சாமர் ட்ரிங்க் கேம்பா ஆரஞ்சு, கேம்பா கோலா, கேம்பா லெமன், மல்டிபிள் ஃபிளேவர்ஸ் இருக்கு. வியூவர்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுங்க. Yup, only 10 rupees for 200 ml. Click the link in the description below to check it out. IPL gives you more than what you bargained for. That's what Titan I Plus does for you. நீங்க ஒரு பேர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்தா ஒரு பேர் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரீயா கிடைக்கும். எப்படின்னா buy one and get one free on Titan and Fast Track Packs. Visit Titan I Plus. முக்கு மேல ராஜா. ஆஹா. வியூவர்ஸ் கேம்பானா கேம்பா தான். அடிச்சு தள்ளுங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி டைட்டன் ஐ பிளஸ் பாருங்க. பா ஸ்டைல் விதவிதமா கண்ணாடி போட்டுக்கிறேன், ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பரா இருக்கு. விஷன் பார்த்தா ஃபென்டாஸ்டிக். நீங்க போனா பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீ வேற. அங்க போன ரேஞ்ச் ஆஃப் உங்க ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பெக்ஸ்லாம் இருக்கு. அமேசிங். Yeah, Chica, we are going to talk about the playoffs, Chica. 70 matches அப்புறம் நம்மளுக்கு தெரிய வந்தது யாரு நல்ல கன்சிஸ்டன்டா இருந்திருக்காங்க. யூஸ்வலி ஒரு டோர்னமெண்ட் லைக் ஐபிஎல் என்னோட பிலீஃப் என்னன்னா Chica, at the end of the 14th game நிஜமாவே யாரு நல்ல கன்சிஸ்டன்ட் கிரியேட் ஆடி இருக்காங்களோ, யாரு நல்ல டைம்ல பீக் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்க தான் வருவாங்க. அதுதான் நடந்திருக்கு. The 4 deserved teams qualified. Even though Punjab started the season off really well, what really happened, how it went down, ஒரு history will remember this Chica. ஏன்னா 7ல வந்து 6 win பண்ணி 1 டை பண்ணி அங்கேருந்து நாட் குவாலிஃபைங். கேகேஆர் in the opposite spectrum first 7ல 1 winல இருந்தாங்க. They actually went to 13 points yesterday going into the game. சரி எப்படிடா இருக்க போகுது இது அப்படின்னு நினைச்சோம். பட் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் held their nerve, Chica. In the end they really deserve to qualify. Lot of talking points and the top 4 பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். RCB looking strong. Are they the team to beat yet again? Are they going to do a double? Can they do what CSK and MI have done and create history? Can SRH repeat 2016 third position lende win பண்ணாங்க Chica? The last team to do it was Sunrisers Hyderabad. My dark horse for the tournament at the beginning of the tournament, I told you, I still maintain they can do it. Gujarat Titans, they are looking like the best team in the second half of the tournament. So avangaloda consistency, avangaloda bowling attack, we know it's very well famed. And of course Rajasthan Royals creeping in through the back door, Chica. We have 4 teams there. What are your first thoughts? Where do you stand? See, honestly speaking, Ani, these are the 4 teams that have played consistently well throughout the tournament, except that to a certain extent, the Gujarat Titans started slowly, then they started doing very well. கொஞ்சம் இனிஷியலா கஷ்டப்பட்டாங்க சார் Gujarat Titans. And SRH வந்து they were doing well. Initial 2-3 matches கஷ்டப்பட்டாங்க. Then they stabilized. Turning point ஈஷான் கிஷன் தான். ஈஷான் கிஷன் captaincy and contribution to the bat. அந்த சின்ன பசங்களை bowlers கொண்டு வந்து கலக்கிட்டான் போட்டு. அங்க ஒரு 4 மேட்ச் in a row அடிச்சான். அதனால SRH came out through very well. And that's a hard decision they took, which was very good for SRH. RCB right from game number 1, they are playing very consistently. They got one of the best bowling sides, one of the best batting sides. But coming back to RR, honestly speaking, they start zoomed up. They came down, up and down. But still, they are one of the sides which are very, very tricky side. பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கு. திடீர்னு டெட்லி பேட்டிங் இருக்கு, திடீர்னு டெட்லி போலிங்கா இருக்கு. ஆர்ச்சருக்கு மட்டும் ரிதம் வந்துச்சுன்னா காலி ஆப்போசிஷன். லெட்ஸ் பி வெரி கிளியர். அது ஒன் ஃபார் ஷுவர். அந்த மாதிரி போலிங் மட்டும் ஆர்ச்சர் அங்க. So நீ ஓவரால் பார்த்தனா டீம்ஸ் வித் தட் பேலன்ஸ் which perform consistently throughout, they only qualified. ஆக்சுவலா பார்த்தனா டெல்லி பாவம் கடைசியில பார்த்தனா கொஞ்சம் ஹைண்ட்சைட்ல பார்த்தனா அந்த 2 points ஒரு ரன் அந்த குஜராத் டைட்டன்ஸ் மேட்ச் விடுவாங்க தெரியுமா, கையில இருந்த மேட்ச் விடுவாங்க தெரியுமா, மில்லர் விடுவாங்க தெரியுமா டை ஆக. அங்கனால வந்து but Delhi also not bad. So second half of the tournament they did pretty well and they came back pretty well. Overall, partner teams that have batted consistently and bowled consistently, they have qualified. In fact, top 10 batters or top 20 batters எத்தாலே பாரு அந்த லிஸ்ட் பார்த்தாலே தெரியும் பாரு. பாருங்க அங்க பாரு சாய் சுதர்ஷன், சுப்மன் கில், சாய் சுதர்ஷன் Chica yet again. எப்படி Chica இந்த பையன் அன்பிலீவபிளா இருக்கான். 160 ஸ்ட்ரைக் ரேட் Chica. நம்ம ஒரு சாய் சுதர்ஷன் பத்தி யோசிக்கும் போதுல அவன் வந்து கொஞ்சம் 130 140 ஸ்ட்ரைக் ரேட்ல தான் ஆடுவான்னு ஒரு பர்செப்ஷன் இருக்கலாம். பட் எவ்ரி இயர் Chica
that boy finishes up with 600 plus runs. மீதிலாம் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், அந்த கில்லு வந்து கன்சிஸ்டன்டா இருப்பாரு. ஆனா கில்லோட ஸ்ட்ரைக் ரேட்டே பாருங்க சீக்கா, இந்த வருஷம் 162. he got dropped from the World Cup T20 side from being the vice captain. he has come and he's proven a point beyond anything else. இதுக்கு மேல இல்ல நிஜமாவே எங்க கிட்ட. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் தோஸ் டூ அட் த டாப் சீக்கா. இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ்ல இப்ப நம்ம எல்லாரும் வந்து வைபவ் சூரியவன்ஷி தான் நெக்ஸ்ட் இன் லைன் பேசின்னு இருக்கோம். What happens to Shubman Gill, Chika, first? Because he was the vice captain of the team. World Cup போக வேண்டியது அவரு. லாஸ்ட் செகண்ட்ல வந்து அவர் வந்து டிராப் ஆயிட்டாரு. ஓகே, we saw what all happened. பட் வந்து the easiest thing would have been, okay, நான் வந்து டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அண்ட் ODI கிரிக்கெட்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு வந்து T20ல ஃபியூச்சர் கிடையாது அப்படின்னு. என்ன சீக்கா, ஆனா இஸ் கம் பேக் லைக் ஒன் ரோர் சீக்கா. 162 ஸ்ட்ரைக் ரேட், எவ்ரி மேட்ச் கன்சிஸ்டன்ட்லி லீடிங் த டீம் பிரில்லியன்ட்லி, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி பீங் த கேப்டன். நம்ம எல்லாரும் பேசணும் செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி சீசன்ல இவர் தான் பெஸ்ட் கேப்டன். லுக் அட் தட் கன்சிஸ்டன்சி சீக்கா yet again. I mean, amazing. Gilloட consistency has been performed. I mean, Gill எப்படின்னா அவன்கிட்ட வந்து ஒரு பேங்கபிள் ஸ்கோரர், பேங்கபிள் ஆக்சுவலா அவன் போட்டு ஒரு ட்ரிக்கி ஸ்பாட்ல உங்களை போடுறேன் சீக்கா. You've been a former chairman. What is a conversation you'll have? Because even though he's performing like that, அவருக்கு முன்னாடி இப்போதைக்கு அந்த ரெண்டு பேர் இருக்காங்க, சஞ்சு சாம்சன் அண்ட் அபிஷேக் சர்மா. இது தவிர வைபவ் சூரியவன்ஷி எல்லாரும் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பண்ணணும்னு நம்ம பேசின்னு இருக்கோம். சோ எங்க சுப்மன் கில் ஃபால் ஆறாரு சீக்கா இதுல? See, I don't see. I mean, frankly speaking, obviously the next few series will be only Sanju Samson and Abhishek Sharma. They are the World Cup champions, and Sanju Samson man of tournament World Cup. So they'll have to continue playing for some more time. So Vaibhav Suryavanshi will be the next opener. அவனை வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன், 15 வச்சுப்பேன் ரிசர்வ்ல. நெக்ஸ்ட் ரிசர்வ் ஓப்பனர், லெட்ஸ் புட் தட் ரிசர்வ் ஓப்பனர் வைபவ் சூரியவன்ஷி தான் வச்சுப்பேன். கில்லு அப்ப KL Rahul, of course he is not actually KL Rahul strike rate பண்ணா 174, but now he might not be among the things. But we never know. அங்க ஈஷான் கிஷன் பார், அவன் மாதிரி அடிச்சிருக்கான். அவன் number 3 anyway. He's playing at number 3 for India. Abhishek Sharma also 200 strike rate, 563 runs. So அங்க பார்த்தனா it will be Sanju Samson and of course Abhishek Sharma opening the innings and the first initial matches. I don't know about Shubman Gill, what the selectors are planning to do. Because what will you tell him, Chika? What will you tell him? இப்போ அவருக்கு அப்படின்னு பார்த்தனா IPL மட்டும் நீ எடுத்துக்க கூடாது. ஓவரால் நீ வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல எடுக்கணும். நீ the past performance international level எடுக்கணும். நீ you can't just take IPL into account. IPL has happened. சரி அப்படின்னு பார்த்தனா உனக்கு சாய் சுதர்ஷன் எங்க நீ காக்கலாம் நீ அப்பனா திருப்பியும்? Then it cannot happen. No, it cannot happen. You can't just take IPL and separately. Vaibhav Suryavanshi, because of the track record he got last year, this year, he should be fast track, and I would keep him in the 15. I might not play in the 11 also. Let him be in the 15. Let him understand this international cricket. Let him know what this international cricket, feel of international cricket. That's what I'm telling you. Sir, இந்த பையன் பாருப்பா, அவன் 232 strike rate. என்ன பாரு 232 strike rate. நான் எவ்வளவு மேட்ச் அடிச்சிருக்கேன் பாரு. 10 out of தெரியுமா சீக்கா? He scored about 10. He scored 10 out of 14 matches. When I said 10 out of 14 matches, I mean இப்பலாம் T20 ல என்ன பண்றாங்க, 30 தான் மினிமம் ஸ்கோர் வச்சுக்கிறாங்க. So 14 matchesல பார்த்தனா அங்க பாரு வைபவ் சூரியவன்ஷி எங்க இருக்கா பாரு, ஒரு 100 350s and 66 scores between 10 and 40. That means 14 innings or 10 out of 14 innings he scored. So he is consistent to அவனுக்கு கன்சிஸ்டன்ட்டா ஆடுறான், 230 strike rate ஆடுறான். He is able to take the bowling apart. Obviously he has to be fast track. He has to be in the 15. Look at that. Sanju Samson, Abhishek Sharma and Ishan Kishan will be the 1, 2, 3, which is fixed now for India for some time to come. They'll be the top 3 for some more time to come. That's all. But even a reserve மட்டும் வச்சுக்கோன்னு சொல்லுவேன். Just ஒரே ஒரு செகண்ட் ப்ரொடியூசர் அதுல பாருங்களேன். Just wanted to point out the consistency of Sai Sudarshan Chika. 0 scores between 30 to 49 Chika. அந்த மாதிரி ஒரு கன்வர்ஷன் ரேட் சாய் சுதர்ஷனுக்கு 8 times he's gone above the score of 30. All 8 times he's gone on to get either a 50 or a 100. Extremely good consistency rate. In fact, even Mitchell Marsh நம்ம சொல்லலாம் அந்த மாதிரி. But yeah. Anyway, வேற லெவல். பட் வைபவ் சூரியவன்ஷி ஆண்டி கிளாஸ் வந்தா கன்சிஸ்டன்சினா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வேற லெவல் ஆடி இருக்காங்க. Even Prabhsimran Singh அடியில பாரு. Chika, when you look at that list, Chika, all of those guys have been very, very consistent, Chika. No, that's what I'm trying to say. End of the day, Shubman Gill is performed very well, but I can't take IPL alone for selection. Okay, let's move on, Chika. Now let's come to the top 4, Chika. Let's come to the chances. இதுதான் 70 matches, 4 match தான். இந்த 4 match வந்து நிறைய பிளேயர்ஸோட லைஃப்ஸ மாத்தலாம், நிறைய பிரான்ச்சைசிஸோட ஃபேட்டை மாத்தலாம், இல்ல நிறைய பிரான்ச்சைசிஸோட லெகசில ஆட் பண்ணலாம். Who is it going to be, Chika? Who are your favorites?
who'll find it tough in the playoffs. Let's start with probably the first and the top two between Gujarat and RCB. Who do you think? IPL history has shown us last 10 years top 2 la winners இருந்திருக்காங்க, and team finishing second have a bigger advantage in காமிச்சிருக்கு. Team finishing second have won it 9 times, more times than the team finishing first. So இந்த ரெண்டு பேருக்குள்ள first, அதுக்கப்புறம் அந்த eliminator நம்ம பார்க்க போறோம். Who do we start with, Chika? Let's start with RCB itself. Let's start with the champions. Do you see them not going to another final? I see them going to another final, Chika. எப்படியாவது they are going to come back to the final. Yeah. RCB நீ டீம் போட்டனா நீ the team is set now. இப்போ சால்ட் ஆட போறோம்னா இல்லையா தெரியல நாளைக்கு மேட்ச். Nobody knows about Salt playing tomorrow. Will you play Salt with Devdutt's form right now? Wait. No, not Devdutt. Venkatesh Iyer. Sorry, Venkatesh Iyer. Sorry, my mistake. Venkatesh Iyer ரொம்ப ஆடி இருக்கா. சால்ட் ஆடுவானா ஆட மாட்டான்னு தெரியல. நான் என்ன தெரியுமா பண்ணுவேன், இந்த டீம்ல ஒரே ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் தான் பண்ணுவேன். ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் நான் ஆட மாட்டேன். ஆனா போன மேட்ச் அவன் 30 ஒரு ஓவர் 15 ரன் 13 ரன் 14 ரன் கொடுக்கலாம் போலிங்க்கு. அந்த இடத்துல நான் வேணா play probably Duffy or Salt அந்த இடத்துல ஆட வச்சுட்டு I'll remove Salt ஆட வச்சு ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் வேணா எடுத்துருவேன். ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் போலிங் ஆறாவது போலரே வேணான்றீங்களா? எனக்கு ஆறாவது போலர் வந்து அந்த ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் போற 2 ஓவர் வந்து வெங்கடேஷ் ஐயரே போலிங் கொடுத்துருவான். அதே 25 ரன் தான் கொடுப்பான் 2 ஓவர்ல. புரிஞ்சுக்கோ, ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் போலிங் பண்ண ஷுவர் கேரண்டி 3 overs 40 runs. 3 overs 40 runs. அந்த 3 overs 40 runs உனக்கு வெங்கடேஷ் ஐயரே கொடுத்துருவான் கரெக்டா. Honestly speaking, வெங்கடேஷ் ஐயரே கொடுத்துருவான். But honestly, in my opinion, what they will do is they will play Salt if he's fit. Venkatesh Iyer come in the middle order. I don't need Romaric Shepherd at all. I don't need him at all for me. And போறோம் then bowling ல பார்த்தனா அஞ்சு புவனேஷ் குமார், ஹேசல்வுட், தார் அஞ்சு bowler இருக்கா, சுயேஷ், குருணால், ராசிக் தார், அந்த அஞ்சு bowler வந்துருவான். உனக்கு இம்பாக்ட்ல ஒரு bowler வேணா வெச்சுக்கலாம் ஒருவேளை. ஆனா வெளில இருந்து இல்ல இவ்ளோ பேட்டர்ஸ் ஆடுனீங்கன்னா நீங்க வெங்கடேஷ் ஐயரே ஒரு இம்பாக்ட் மாதிரி, தேவ்தத் படிக்கல் வந்து இம்பாக்ட்ல போயிடுவாரு. ஏன்னா அவ்வளோ பேட்டர்ஸ் ஆடுனதுனால. ஆமா, சால்ட் எடுத்து டைவர தூக்கிட்டு ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் தூக்கிட்டு இந்த பிளேயிங் 11ல உங்களுக்கு இம்பாக்ட் பிளேயர்ல ஆல்ரெடி டீம் டேவிட் வருவாரு சீக்கா. சோ there is sorry correct. Sorry, I made a mistake. Sorry. இந்த பிளேயிங் லெவல் டிம் டேவிட் வந்துரும் அவனுக்கு எப்படியும். இந்த டிம் டேவிட் வந்துரும். சோ ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் டிம் டேவிட் அதான் 11. இல்ல சீக்கா, என்ன ப்ராப்ளம்னா வித் ஃபில் சால்ட் இப்போ பர்சனலி என்ன கேட்டீங்கன்னா fully fit Phil Salt 100% ahead of வெங்கடேஷ் ஐயர். எஸ், வெங்கடேஷ் ஐயர் லாஸ்ட் மேட்ச் அடிச்சாரு. பட் ஃபில் சால்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மேட்ச்ல வந்து பவர் பிளேல மேட்ச் முடிச்சிட முடியும் அவரால். அந்த அபிலிட்டி இருக்கு ஃபில் சால்ட் கிட்ட. ஸோ ஐ வில் நாட் டேக் அ சான்ஸ். ஐ வில் பிளே ஃபில் சால்ட். பரவாயில்ல, அவன் இவ்வளவு நாள் இன்ஜுரியில இருந்து வந்தா கூட பரவாயில்ல. ஐ வில் பிளே ஃபில் சால்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஷியர்லி தி எக்ஸ் ஃபேக்டர் வின்னிங் ரேஷியோ. நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்போ வெங்கடேஷ் ஐயரும் விளையாடணும்னா தென் ஆர்சிபி ஹேவ் டு மேக் அ வெரி பிக் கால் சேயிங் இல்ல நம்ம அந்த ஆறாவது போலரை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிடலாம். நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்கேஸ் அடி வாங்கினாங்கன்னா வெங்கடேஷ் ஐயர் 1 or 2 overs எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த தாட்ல வரணும். வருவாங்களா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மேட்ச்ல? இல்ல நீங்க எனக்கு என்னமோ இல்ல சீக்கா, அவ்வளோ பேட்டிங் தேவையில்லைன்னு தோணுது சீக்கா. ஐட் ராதர் கோ வித் ஜேக்கப் டஃபி சீக்கா தேர். See, first and foremost, you are playing in Dharmashala. Opening the match வந்து தர்மசாலால ஆடுறாங்க. தர்மசாலா நீ பார்த்துட்டோம், நம்ம வந்து ஸ்பின்னுக்கு சான்ஸே கிடையாதாங்க. So I won't be surprised if they drop Suyash Sharma for the match tomorrow. For the match tomorrow, they might drop Suyash Sharma, is my opinion. They might. And play a medium pacer instead of him. That's what they will. Then Duffy can come into fit into the scheme of things, maybe. Correct? But Suyash Sharma, in all fairness, he's done well for them. But last few matches, அடியும் வாங்கியிருக்கான் அந்த பையன். பாவம் குழந்தை அடி வாங்கியிருக்காது, சின்ன பையன் அவன். But most important for RCB என்ன, அந்த partnership between Virat Kohli and Devdutt Padikkal has been the key this year. Actually, Devdutt Padikkal has been a very key catalyst for them this year. அவன் அடிச்சதே யாருமே தெரியல. அவனால தான் நிறைய வின் பண்ணி பாருங்க. 13 இன்னிங்ஸ்ல பாருங்க டேவர்ஸ், அவன் அடின்னு அடிச்சிருக்கான் போட்டு. அவனால தான் அவங்க 170 ஸ்ட்ரைக் ரேட் வரான் விராட் கோலி. இந்த ரெண்டு பேர் பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் பீன் த கீ ஃபார் தம். அண்ட் அப்கோர்ஸ் ரஜத் பட்டிதார் வந்து டங்கு விடுறான் வேறது. அங்கதான் அவங்களுக்கு தேவ்தத் படிக்கல், விராட் கோலி, ரஜத் பட்டிதார், இந்த 3 பேர் தான் அவங்க 2 பேர் ஸ்கோர் பண்ணி ஆகணும். நீ லெட் மீ புட் இட் தட் வே. பிகாஸ் பாவம் ஜிதேஷ் சர்மா இந்த வருஷம் டோட்டலி அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் டோட்டலி அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் அவங்களுக்கு. சோ இது வந்து என்ன சீக்கா, 2 பேர் GT bowling versus RCB batting ன்னு எடுத்துக்கலாமா? ஏனா GT ஓட bowling நமக்கு தெரியும். GT bowling as RCB batting 100% you're right. Remember that last match they played GT was RCB was in Ahmedabad. They got them out early. Chicken out ஆகிட்டாங்க. அங்கதான். Now what is its strength for GT? GT is bowling, gun bowling. I mean, let's be very honest with you.
யா ப்ரொடியூசர் அந்த லிஸ்ட் காமிங்களா சீக்கா, இந்த லிஸ்ட்ல தே ஹேவ் 3 in the top 5 சீக்கா, top 10. Siraj, Rashid Khan and Rabada, all three of them are there in the highest wicket takers list. Jason Holder is also creeping up, but Jason Holder oda economy rate has been fantastic. Middle overs control பண்ணிருக்காரு. Prasidh Krishna has been used on and off Chika, ஒரு higher economy rate, but again he picks up wickets. Overall ஆனா அவங்களோட Yeah, bowling but I attack பாருங்களேன் Chika, everybody's contributed Chika. And Except Harshad for Khan Sai, 11 out of except for Washington Sundar, everybody else has contributed. And best part is Arshad Khan also sometimes will bowl well. Don't forget Ah. that. He's capable of bowling 2-3 overs. Arshad Khan 2 overs, Taliban put one now. Arshad Khan, and he's a useful lower order batsman. So Arshad Khan will also play in the 11. So it is going to be GT bowling versus RCB batting in Alagi. Why? RCB bowling themselves are also fantastic. They have Josh Hazelwood, Bhuvanesh Kumar, on the purple cap holders, Bhuvi. The purple cap holders list பார்த்தா நீ சொல்ற மாதிரி டாப் 10 bowlers list பார்த்தா உனக்கே தெரியும் எல்லாரும் யாரா இருக்காங்க. இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இருப்பாங்க எல்லாம் போட்டு. நீ பாரு அங்க பாரு புவனேஷ் குமார், ககிசோ ரபாடா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ராஷித் கான் இருக்காங்க. நீ சொன்ன 3 பேர் இருக்காங்க. சிராஜ் 4 பேர் இருக்காங்க. டாப் 10ல 4 bowlers இருக்காங்க அவங்களுக்கு. That is advantage for what do you call Bhuvanesh Reddy இருக்காங்க. No, they have 3. Rabada for GT நீங்க பாத்தீங்கன்னா Rabada, Rashid Khan and Mohammad Siraj, all 3 are there in the top run. RCB க்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா புவி மட்டும்தான் இருக்காரு. So definitely even though நம்ம நிறைய balanced team ன்னு சொல்றோம் சீக்கா, but RCB last few matches Josh Hazelwood கொஞ்சம் பொல வாங்குறாரு சீக்கா. 4 overs 50. And because Australians are taking him on. அந்த சைடுல ஆஸ்திரேலியன்ஸ் இருக்காங்க யாராவது. Australians are taking him on. For example, போன மேட்ச்லாம் கூட their bowling it has been on கொஞ்சம் சொல்லணும்னா RCB ல the only maybe ஒரு pinpoint பண்ணலாம்னா their bowling has been totally riding on Bhuvi's performances ன்னு சொல்லலாம். கரெக்ட்டா சொன்னீங்க. Perfect point you made. Bhuvi சரியா bowling போறனா RCB போன மேட்ச் லாஸ்ட் பாத்து SRS மேட்ச் பார்த்தோமே. அடின்னு அடிச்சாங்க போட்டு. See, that is where it is. So the point is it is going to be RCB's batting versus GT's bowling. While RCB bowling is also very good, but RCB is not, they are not, sometimes I feel suddenly off late, and the Krunal Pandya full use பண்றது கிடையாது அவங்க. I'm surprised. Krunal Pandya ஏன் ஒரு 3 over row 4 over row போன மேட்ச் கூட I think he bowled only 3 overs. 4 overs போட் நிறைய மேட்ச் 3 overs தான் போட்டுருக்காங்க. நிறைய மேட்ச் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க. So அதனால அங்கதான் அவன் பண்ணும். Krunal Pandya is also a key factor because he's a committed cricketer and a good all-rounder for them. நாளைக்கு மேட்ச் ஆனா ஒன்லி திங் என்னன்னா they are playing in தர்மசாலா இருக்கிறதுனால it is going to be, I don't know, I still believe it's going to be a very very interesting game. I'm not able to tell you high scoring game ஆ இருக்கும். Fast bowlers will be in the game ன்னு தோணுது. So it will be a battle between Rabada and Siraj versus. But ஆனா GT என்னன்னா GT again too dependent on 1 2 3. 1 2 3 dependent on அடிச்சுறாங்க. சீகா என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க சீகா, அந்த 1 2 3 வந்து எல்லா மேட்சும் அடிக்குறாங்க சீகா. அதான் 1 2 3 அடிச்சிடுறாங்க எல்லா மேட்சும். That's what I'm trying to say. அங்க God forbid 1 2 3 ல ஒரு 1 2 out ஆனா மாட்டிக்கிறாங்க அந்த மேட்ச்ல தான். That is what happened early part of the season அவங்களுக்கு. Early part of the season தான் ஆச்சு அவங்களுக்கு. யோசிச்சு பாருங்க, GT is actually when you compare teams going into next year, யாராவது ஏதாவது மாத்தோம். நீங்க GT ஓட டீம் பாத்தீங்கன்னா இது என்னடா ஈஸியஸ்டா, 2 நல்ல மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்ஸ் நம்ம பிடிச்சோம்னா டைட்டில் நம்புதுரா அப்படின்னு யோசிக்கலாம் அவங்க. ஏன்னா ஹோல்சேல் யா, ஏன்னா டாப்ல அவ்வளோ ஸ்ட்ராங், போலிங் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங். சும்மா ஒரு 2 நல்ல மிடில் ஆர்டர் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா செட் டீம் ஹாப்பியா இருக்கலாம். And அந்த மாதிரி நிறைய டீம் இருக்காங்க. So we'll have we'll cross the bridge when we come to it. So in all opinion, I think it will be a 50-50 match. I won't give any clear favorites because they're playing Dharmashala. If they are playing New Chandigarh, I would say RCB are favorites. I don't know why. New Chandigarh, RCB would have favorites. Whereas in Dharmashala, I think it's going to be a very very 50-50 game. I think GT takes tomorrow's game. I'm telling you honestly, tomorrow I'm telling you, take it from me. GT, both the teams will like to chase. Honestly, both the teams will like to chase. But if GT bats first and scores anything around 210, 220, GT will win. Let me be very honest. If GT bats first, if GT by any chance bats first and they score 210, 220, GT will win. Take it from me. Take it from me. I'd rather chase Chica. In the Dharamshala, don't you think night match? I said by any chance they lose the toss and they ask you to bat first, what will you do? You have to score big.
அது டவுட்டே கிடையாது. You ஏன்னா have நீ to score மறக்காத three. மறக்காத கண்ணா, ரஜத் பட்டிடாருக்கு இந்த ஷார்ட் பால்ல டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ரஜத் பட்டிடார் அகைன் ஷார்ட் பால் வில் பி டெஸ்டட். Tim David. இங்கதான் ஐ பிலீவ் 100% ஐ ஸ்டில் பிலீவ் தட் படிக்கல் கோலி இவங்க 2 பேர் அடிச்சே ஆகணும் நாளைக்கு மேட்ச் வின் பண்ணுறது. நீ பாரு. ஒண்ணு மட்டும் நீங்க சொன்ன பாயிண்ட்க்கு ஜஸ்ட் ஆட் ஆன் பண்ணா, நீங்க செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி சீசன் நிறைய ஆர்சிபி பேட்டர்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா முதுகு பங்க்சர் தான் நிறைய ஆடி இருக்காங்க. They have kept it short to them. ரஜத் படிதார் எஸ்பெஷலி ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி சீசன் he had a rollicking start. வேற மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அவருக்கு. அதுக்கப்புறம் they found that little bit of weakness. சரி இவனுக்கு ஷார்ட் பால் வீக்னஸ் இருக்கு. They started targeting and in fact it just slightly spilled over to the rest of them. டிம் டேவிடும் அப்படி டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த மிடில் ஆர்டரே கொஞ்சம் தேவ்தத் படிக்கலும் கொஞ்சம் இடுப்புல டார்கெட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. Middle order can be a shaky middle order. Either the middle order of the RCB could be a rollicking middle order or it be a shaky middle order. ரெண்டுத்துல அது எப்படி வெச்சா கூட சொர்ச்சா மட்டும் தான் மிடில் ஆர்டர். அதனால விராட் கோலி ஸ்கோரிங் டுமாரோ இஸ் 100% absolutely necessary. If Virat Kohli scores tomorrow, RCB wins. If Virat Kohli and Devdutt Padikkal don't have a good partnership, RCB might be in problem. Don't forget Krunal Pandya. Knock out matches in வரச்சே அவன் மட்டும் எப்பவுமே ஸ்டாண்ட் அவுட் பண்ணுவான். So he will be a very big key. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங்னு சொல்லச்சே எனக்கு அவரோட பேர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது. ஏன்னா ஒரு கேம் சம கிரைசிஸ். அவன் தான் ஃபைனல் அனுப்புறாங்க. முக்கால் மேட்ச் அவன் தான் ஃபைனல் அனுப்புறான். ஏதாவது கிரைசிஸ் வரச்சே அவன் அடிச்சிருவான். சோ அதுதான் பாத்துக்கணும். ஃபைட்டிங் கிரிக்கெட்டரா அவன். பேட்டிங் bowling ஃபீல்டிங் அவன் 500% கொடுக்குறான் on the field, which is something amazing by Krunal Pandya. Okay, so that is RCB, that is GT. யார் ஃபைனல்ஸ் போவான்னு நம்ம வில் டேக் த ப்ரெடிக்ஷன் லேட்டர். லெட்ஸ் கம் டு தி அதர் டூ டீம்ஸ் சீகா. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அண்ட் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத். ஆப்வியஸ்லி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அவங்க யோசிக்கலாம், என்னடா இது நம்மளும் 18 பாயிண்ட் வந்திருக்கோம் ஆனா நம்மளோட நெட் ரன் ரேட்ல போயிடுச்சேடா அப்படின்னு. தே ஆல்மோஸ்ட் ட்ரை டு புல் ஆஃப் பிக் ஹைஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் RCB. 260 அடிச்சாங்க. Dangerous side, Chika. My pick to win the IPL. I'm not going to change at this point. Even though now I feel Gujarat or RCB have a better chance. When they get going, they are unstoppable, Chika. எப்படி Chika நிறுத்துவேங்க அந்த டீம்? 1 2 3 அந்த மாதிரி பேட்டிங் 1 2 3 4 அந்த மாதிரி பேட்டிங் லைன் அப் தான் வந்து. நீ அவன் டீம் பார்த்தா நிதிஷ் குமார் ரெட்டி அந்த ஷேடோல இருந்து வந்துட்டான் Chika அவன். அதான் நான் சொல்ல வரேன். 1 2 3 4 கன்னு போராது கூட நிதிஷ்குமார் ரெட்டி வந்து பொழக்கிறான். இந்த எண்ட்ல இந்த லாஸ்ட் 5 ஓவர்ஸ்லாம் வந்தா நிதிஷ்குமார் ரெட்டி போட்டு பொழந்துடுறான் போட்டு. சோ இந்த 1 2 3 4 5 எல்லாம் டேஞ்சரஸா இருக்காங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் அவங்களுக்கு என்னன்னா that boy Saqib Hussain. See, Ashin, Ishan Malinga and Cummins பத்தி பேசணும். They bold. Ishan Malinga has come up very well this year. But that boy Saqib Hussain ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா bowling போடுறான்டா. அந்த முறுக்கு பிழிஞ்சு இந்த பவுன்சர் மாதிரி போறான் தெரியுமா? அந்த முறுக்கு பிழிற பவுன்சர் போட்டு பண்றான். சூப்பரா பண்ணிடுறான். So அங்கதான் அவங்க they go. I still believe that boy Shivam Kumar is a good bowler. I'll continue playing him. அடி வாங்குவான். வாங்கடா இந்த இதுல என்ன பண்ண முடியும். But he is capable of getting wickets, crucial wickets. ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்தா போறோம். See, 4 overs 45-50 runs, ஒரு விக்கெட் 2 விக்கெட் தான் he's done his job போறோம். ஏன்னா இப்ப ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு இந்த வருஷம் சான்ஸே கிடையாது unless the turning wicket. I remember this 4 overs 50 runs 2 wickets is Travis okay. said இன்னும் இந்த வருஷம் அடிக்கல நீ. Travis said is not yet scored for them money. Marga Travis said is a big problem for them. But Travis said for money, that is what comes enough. Generally ana big match player அவன் எப்படிதான் அவன் அந்த வேர்ல்ட் கப் 2022 நீ என்ன வேணாலும் ஃபார்ம் இருக்கு ஃபார்ம் இல்லன்னு இந்த நாக் அவுட் மேட்சஸ்ல மட்டும் இந்த டிராவிஸ் ஹெட் சஞ்சு சாம்சன் எஸ்பெஷலி டிராவிஸ் ஹெட் இந்த நாக் அவுட் மேட்சஸ்ல வேற மாதிரி ஒரு பீஸ்டா மாறுவாரு. அவரும் இப்போ ஒரு வெறியில இருப்பாரு. ரீசெண்டா விராட் கோலியோட சண்டை போட்டு வேற வந்திருக்காரு அவரு. சோ ஷுவரா வெறியில இருப்பாரு. பட் என்னன்னா both the teams are in one disadvantageous position Chika. என்னதான் நீங்க இந்த மேட்ச் வின் பண்ணாலும் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் திருப்பி நீங்க இன்னொரு மேட்ச் ஆடணும். அகைன் அது வின் பண்ணி 3 in a row வின் பண்ணாதான் நீங்க வந்து ஃபைனல்ஸ் ஜெயிக்க முடியும். That is why in probably the last 16 years since this playoff format has been introduced, only 2 times teams finishing from 3rd have gone on to win. Teams finishing from 4th has never won it Chika. So Rajasthan Royals, if they have to create history, now is the time. Never know. I'm telling you something you never know. Rajasthan Royals over my point இருக்காங்க. Oh Chika, I don't think so Chika. நேத்திக்கும் நீங்க பாருங்க Chika. நேத்திக்கு வந்து இல்ல
கொஞ்சம் ஹாஃப் டீசெண்டா பாம்பே ஆடி இருந்தாங்கன்னா மேட்சை வின் பண்ணிடலாம். என்ன காமெடி பண்றாங்க பாருங்க. ரவீந்திர ஜடேஜா வந்து நம்பர் 9 பேட்டிங் அனுப்புறாங்க. அவன் ஃபுல்லா ஃபிட்டா ஆடணுமேன்னு ஆடுறாங்களா, என்ன ஒரு கிளியர் கம்யூனிகேஷனும் இல்ல நம்மளுக்கு. என்ன நடக்குது ஆடவே இல்ல, திடீர்னு ஆட வச்சாங்க, ஆர்ச்சர் முன்னாடி அமிச்சாங்க, அதுக்கப்புறம் ரவீந்திர ஜடேஜா அனுப்புறாங்க. எனக்கு புரியல. ஏத்திக்காக சம மூவ் ஆர்ச்சர் முன்னாடி அமிச்சது என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க, அவன் சிங்கிள் ஹேண்டடா வின் பண்ணி கொடுத்துட்டான். பட் என்னன்னா தேர் போலிங்ல கூட எனக்கு இன்னும் கூட அந்த ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு. நீ ஆர்ச்சர் சூப்பரா போடுறான், எஸ், மீதி போலர்ஸ் ரொம்ப ஆர்டினரி சீக்கா. அதே கன்சிஸ்டன்டா 200+ கொடுத்துருக்காங்க சீக்கா இந்த டீமும். எஸ், அவங்க பேட்டிங் அடிக்குது 200, ஆனா போலிங் கன்சிஸ்டன்டா 200 கொடுத்துருக்காங்க இந்த டீமும். எனக்கு அந்த வெரி இம்ப்ரெஸ் வித் பாய் யஷ்ராஜ் பூஞ்சா பாரு. யஷ்ராஜ் பூஞ்சா சின்ன பையன், யார் கர்நாடகால அண்டர் 19 லெக் ஸ்பின் ஆடுறான், தில்லுக்கு துடின்னு போலிங் போடுறான். தட் இஸ் வாட் ரிஸ்க் வின்னர்ஸ் அண்ட் மேட்ச் வின்னர்ஸ் ப்ரூவ் பண்றான். நேத்தி கூட வந்து குரூஷியல் டைம்ல 2 விக்கெட் எடுத்தான். நீ தில்லுக்கு துடின்னு வந்து போட்டான், அவன் தான் விக்கெட் எடுத்து கொடுக்குறான். அவன் தான் விக்கெட் டேக்கிங் போலர். அந்த மிடில் பேஸ்ல ஒரு லெக் ஸ்பின்னர் மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு லெக் ஸ்பின் ஆனா always a wicket taking bowlers and they can win matches for me from no win situations. Angada, I believe that even for Sunrise Hyderabad, Shivam Kumar can be of use tomorrow. I mean, day after tomorrow. Shivam Kumar can play that role because he's a left-hand wrist spinner. What are their chances, Chika? Realistically, I think எனக்கு என்னமோ ஒண்ணு கூட அந்த டீம்ல பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகுதுன்னு தோணுது. ரவீந்திர ஜடேஜா வந்து ஃபுல்லா ஆடணும். ஏன் ஆடல எப்படின்னா அந்த சூரியவன்ஷிக்கும் யசஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலுக்கும் மாட்டீங்கன்னா கைட்டு கொடுத்துருவாங்க. இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப். அவங்க 1, 2, 3 ஜூரியல் நல்லா ஆடிட்டு இருக்காங்க. அவங்களும் 1, 2, 3 ஆறா 2 பேருக்கு மாட்டிச்சுன்னா ஆப்போசிஷன் காலி. ஏன்னா ஆர்ச்சர் வந்து ஆர்ச்சருக்கு வந்து சில மேட்ச் வெரி ஃபியூ மேட்சஸ் காட் அவுட் ஆஃப் ரிதம். அதர்வைஸ் he's been a fantastic bowler. ஃபர்ஸ்ட் பால் விக்கெட் எடுத்து போறான், ஃபர்ஸ்ட் பால் விக்கெட் எடுத்து போறான்டா. நான் டெலிவரி சீக்கா நேத்துக்கு 2 டெலிவரி போத் டு நமந்தீர் அண்ட் ரோஹித் சர்மா. எல்லாரும் ஆர்ச்சர் வந்து பால் உள்ளதா வரும் அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாங்க. மேல பாத்தீங்கன்னா அந்த 14 இன்னிங்ஸ்ல ஆர்ச்சர் இஸ் பேக் டு ஹிஸ் ஓல்ட் பெஸ்ட். இஃப் யூ ரிமெம்பர், he was the MVP of the 2020 IPL சீக்கா. லெட்ஸ் நாட் forget that. வேற மாதிரி ஆரம்பிச்சாரு. So all in all சீக்கா, out of the 4 teams today, who உங்களோட பர்சனல் பிக்கு, உங்களோட கிரிக்கெட்டிங் பிக், இது ரெண்டும் சொல்லுங்க. யாரு cricketing pick? I'll give it to actually GT. They have played brilliant cricket. Silent yaar sonna mari Grand Trunk Express. Even me Chika, not bad. Both of us are thinking the same way. Grand Trunk Express அது எப்படின்னா sure shot, டெஸ்டினேஷன் போய் சேரணும், டக்கு டக்கா டக்கு டக்கா டக்கு டக்கா டக்கு டக்கா டக்கு டக்கான்னு போட்டு இறங்கிடுது. அவன் சூப்பர் ஜெட் ஸ்பீடு போக மாட்டான், ஜெட் ஸ்பீடு இறங்க மாட்டான். அதே ஸ்பீட போயிட்டு செட்டியா ஆட்டி வின் பண்ணிடுறாங்க. என்னோட ஒப்பீனியன்ல ஜிடி தான். frankly speaking, GT has played better cricket than RCB. Honestly speaking, definitely last 7 matches 100%. If you look at overall consistency point of view, overall coming back from nowhere, whereas அந்த GT வந்து அந்த SRH அந்த பொட்டலம் பண்ணனால SRH பாயிண்ட் அடி வாங்கிட்டாங்க. இல்லனா SRH might not qualify. அந்த பாயிண்ட் அடி GT பொட்டலம் பண்ணிட்டாங்க அங்க போட்டு. So that is where the whole thing is all about. So I still believe that overall the GT has got one of the best bowling sides, and they now kind of sorted out the middle order. Washington 30 அடிக்கிறான் வந்து, அவன் ஜேசன் ஓல்டர் 20 அடிப்பான் போட்டு, அவங்களுக்கு ஒண்ணு இல்ல, அந்த டிவாட்டா கிவாட்டெல்லாம் ஆடக்கூடாது. வேற யாராவது ஒரு மின்னாட் எவனாவது வச்சுனா நல்லா இருக்கும். இதுக்கு மேல என்ன ஜிகா? See, too late into the tournament now to try somebody new and see who's going to do well. Now they'll go. See, 99 நீங்க ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் பத்தி நீங்க அவ்வளவு சேஞ்சஸ் பத்தி பேசுனீங்க. ரஷீத் கான், like just like Archer was used yesterday, ரஷீத் கான் யூஸ் பண்ணலாம் GT. Rashid Khan is a useful batsman. Not many people know about it. He's a very useful Everybody knows about it. Everybody is like you only. Edukada Rashid Khan use பண்ணலன்னு. I've hold at 6 and Rashid Khan 7 and பண்றாங்க. அந்த மாதிரி லைன் இருக்கு. And that Arshad Khan can hit some few sixes. Definitely. So okay, I'm with you Chika. GT momentum tells me GT. I think RCB will come back to the final. Ana எப்படியாவது they'll find a way to the final. My dark horse to win this, I still believe. Okay, RCB என்ன அட்வான்டேஜ்னா, அவன் கையில விராட் கோலி, அந்த கிங் ஆஃப் கிங்ஸ் கோலின்னு ஒருத்தர் இருக்கான். அவனுக்கு அந்த வின்னிங் என்ன தெரியும். He's played so much very competitive cricketer. அந்த கேப்டனா இருந்திருக்கான். He's played world level எல்லாம் பண்ணிருக்கான். அவனுக்கு அந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் winning, the feel ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி, ஒரு aggression, ஒரு passion, விராட் கோலி will bring it on the field, which is very very important. நாளைக்கு Josh Hazlewood has to come good for them if RCB has to dominate GT. But as I said, the match is going to be 50-50.
I mean, I don't know about the toss aspect. It's going to be a 50-50 match. இவங்க 1-2-3 1-2-3 1-2-3 2 பேர் அடிச்சிட்டாங்க 1-2-3க்கு. Whereas I still believe Devdutt Padikkal, Virat Kohli keep on repeating இவங்க பார்ட்னர்ஷிப் தான் நாளைக்கு. Okay, all right. Seri. Anyway, we'll be there for the live, guys. Chika will go after the commentary. We'll see you there. It's going to be an interesting playoff. Yanoda pick unna Hyderabad da. I'm going to stick with it. I'm not going to change. Although the cricketing brain tells me it's between GT and RCB. Let's see. Yeah, yenga poi vizha podunnu. But guys, before you go, don't forget to check out Campa. Don't forget to check out Titan. Click the links in the description below. Subscribe to our channel, Chiki.